जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आज आम जानिबा 23 सेप्टेम्बर रु 29 सेप्टेम्बर पर्यंत आपणकर केमिति कटिबो ओ कौन रही प्रतिकार। आमे प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। एही सप्ताह रे केतु षष्ठ घरे रहिबा हेतु निजर कंपनी विषय रे बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो, कारण यह संभव जे आपण कंपनी किसी स्वार्थपर व्यक्ति आपण को चाप दे पारती। यही कारण आपण खाइबा पीबारे असमर्थ हेबे। आपण को बुझिबाकू पड़िबो जे किछि किनिबा पूर्वरु आपण को पाखरे थिबा जिनिस गुड़िक व्यवहार करंतु, कारण यह संभव जे तरबर होई टंका को किछि जिनिस रे खर्च करदेबे जहाँ आपण पाखरे पूर्वर उपस्थित थिला। यही सप्ताह रे एक उच्च संभावना अच्छी जे आपण जने पुरुणा एवं घनिष्ठ बंधु आपण को बहुत प्रतारणा करि पारंती। यही कारणरू आपण निज क्रोध को परिवार सदस्यों ऊपर बाहर करि पारंती, जहाँ पारिवारिक परिवेश रे विशृंखलता सृष्टि करने सहित यह आपण भावमूर्ति को मध्य क्षुण्ण करि पारे। जदि आपण सहमत जे समय हेउची अर्थ, तेबे निजर क्षमतार शीर्ष रे पहुँचवा को विलंब न करी आपण एही सप्ताह रे समस्त आवश्यकीय पदक्षेप ग्रहण करने आवश्यक। नचेत आपण चिंता जारी रखिबे एवं अन्य केही आपण ठारू आगु को पळाइबे। एही सप्ताह रे छात्र छात्री माने सेमानंक पारिवारिक जीवन रे चालुथिबा उत्थान पतन कारणरू अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो, जेउथि पाई से निज मन को अध्ययन प्रति लगाइबारे मध्य निजको संपूर्ण असफल मन करिबे। एही सप्ताहर प्रतिकार हेउछि मंगलवार दिन गरीब लोकंकु जो दान दियंतु शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। बृहस्पति प्रथम घरे रहिबा हेतु घरोई समस्या आपणकु एही सप्ताह रे चाप देई पारे, जेउथि पाई आपण स्वास्थ्य प्रति अवहेला करिबे। किंतु एही समय मध्य रे निजर चिकित्सा करिबा ठारू दूरे रुहंतु, कारण औषध ऊपर आपणको निर्भरशीलता मध्य बढ़िबार संभावना अछि। राहु एकादश घरे रहिबो हेतु आर्थिक दृष्टि एही सप्ताह आपणको राशि लोकंक पाई बहुत शुभ हेबाकू जाउछि। एपरि परिस्थिति रे एही समय मध्य रे निजर प्रयास को टिके खसी जिबाकू दियंतु नाही, कारण अनुकूल ग्रह स्थिति एही समय रे धन वृद्धि पाई उत्कृष्ट सुजोग देई पारे। एही सप्ताह रे अत्यधिक भावप्रवणता हेतु निजर भावना को नियंत्रण करिबारे असमर्थ हेबे, जेउथि पाई परिवार सदस्य मानक सहित वितर्क संभव। एपरि परिस्थिति रे आपणक आखपाखर लोकंक सहित झगड़ा न करिबा आपणक पाई उपयुक्त हेबो, नचेत आपण एकुटिया रहिबे। जदि आपण कोनोसी विनियोग करबा को चिंता करुथिले, तेबे एही सप्ताह रे आपणकु सेपरि किछि करिबा ठारू दूरे रहिबाकू पड़िबो, जेहेतु एही समय कर्मक्षेत्र रे शिखिबा पाई भल विनियोग करबाकू आउ अपेक्षा करंतु नाही। उच्च शिक्षा पाई चेष्टा करुथिबा लोक माने एही सप्ताह सेमानंकु अल्प परिश्रम करिबा परे मध्य बड़ सफलता हासिल करिबारे सहाय्य करिबो, कारण एही समय सेमानंक पाई उत्तम सुजोग आनी आसुछि। एपरि परिस्थिति रे एही सुजोग गुड़िक उपयुक्त फायदा उठाई सेगुड़िकु निज हाथरू खसी जिबाकू दियंतु नाही। एही सप्ताहर प्रतिकार हेउछि आपण प्रतिदिन 24 थर ओं भार्गवाय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। बृहस्पति द्वादश घरे विराजमान हेबा जोगु मानसिक शांति पाई किछि दान कार्य रे अंशग्रहण करंतु। एथिपाई आपण सामाजिक धार्मिक कार्यकलाप रे सक्रिय भाव रे अंशग्रहण करि पारिबे, कारण यह आपणकु मानसिक शांति सहित समाजर एक भिन्न परिचय प्रतिष्ठा करिबारे सहाय्य करिबो। राहु दशम घरे रहिबा हेतु एही पूरा सप्ताह रे
ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଥର ଓମ୍ ମହାବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆଣିବ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 19 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଶିଫଳ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ
କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଭେଟୁଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବିବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେତୁ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଖୁସିର ମନୋଭାବ ହେତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମିଶିବାର ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। କେତୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଋଣରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାରୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଘରେ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତଥାପି ଏହା କରି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବିରକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲ ଭାବରେ ହସିବେ ଏବଂ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାର ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆଣିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ହସୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହର ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦହି ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବିଚାର କଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେତୁ ଆପଣ ସହଜରେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେତୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ହସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକାର କରିବେ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କଠୋରତା ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। କେତୁ ଦଶମ ଘରେ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହାର କ୍ଷତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଫିସରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହ ପରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲୁଥିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାଲିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବା ହେତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ ଓ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏହା ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ବଢ଼ାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଗତି ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶନି ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମନରେ ଭ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଅବଗତ କରାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜର ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସଭା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ସହିତ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଂଶୀଦାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଥିବା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଇଗୋ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଇଗୋ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ବୟସରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭୁଲ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଥର ଓଁ କେତବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳ ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ
ଏହି ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ତରରେ ଲାଭ ହେବ। ଘରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ପରିବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଠୋର କଥା କାହିଁକି କରନ୍ତି। ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।